दर्शकों, जयगांव में तेंदुआ देखे जाने का सनसनीखेज खबर सामने आ रहा है। नमस्कार दर्शकों, इस समय आप सभी के समक्ष सीधे जुड़ रहे हैं गोपी मोहन क्षेत्र में स्थित जयगांव इंडस्ट्रियल पार्क के मैदान से, जहां पे बीते रात तेंदुआ देखे जाने की खबर प्रकाश में आ रही है। आप सभी को बता दें कि इस क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में रात के समय में 2 तेंदुआ देखा गया है और इसका विजुअल्स जो है सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। लोग बता रहे हैं कि किस तरह से रात के समय में तेंदुआ इधर टहलता हुआ देखा गया है, इधर उधर भागता हुआ देखा गया है और लोगों में इसको लेकर दहशत का माहौल है। लोगों की शिकायत है कि जयगांव इंडस्ट्रियल पार्क का ये मैदान जो है, ये बाउंड्री जो किया गया है, वो पूरा जगह जो है जंगल से भर गया है और इसके वजह से यहाँ पे जंगली जानवरों का यहाँ पे आना जाना एक खतरे का घंटी बज रहा है। आप सभी के समक्ष ये दृश्य साझा कर रहे हैं कि किस तरह से जयगांव इंडस्ट्रियल पार्क का ये कैंपस जो है पूरी तरह से जंगल से भर चुका है। कोई मेंटेनेंस यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है और अब लोगों को डर सताने लगा है, क्योंकि तेंदुआ जैसा जानवर यहाँ पे देखे जाने से लोग भयभीत है और आने वाले दिनों में कोई घटना भी घट सकता है। इसको लेकर लोग चिंतित हैं। लोगों ने बताया कि इसकी जानकारी जो है प्रशासन को दी गई है, वन विभाग को दिया गया है और वन विभाग जो है इसको लेकर आगे की छानबीन कर रही है, खोज खबर कर रही है और आगे की कार्रवाई भी कर रही है। प्रशासन के तरफ से यहाँ पे आपको बता दें कि जो गेट है वो बंद रखा जा रहा है, कोई लोग इसमें अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे लिहाजा चौकीदार भी रखा गया है ताकि यहाँ पे देखरेख हो सके। बावजूद इसके भी यहाँ पे लगातार जंगल फल फूल रहा है और आए दिन यहाँ पे इस तरह की शिकायतें आ रही हैं और आने वाले दिनों में ये एक चिंता का विषय है। हम लोग ये सारा दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग साझा कर रहे हैं और हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करके आप सभी के समक्ष ये जानकारी साझा कर रहे हैं। प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, खासकर वन विभाग अधिकारीगण से ये अपील है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर उचित कार्य किया जाए। यहाँ पे जंगल जो पनप रहा है, इसे जल्द से जल्द यहाँ पे जंगल को हटाया जाए और यहाँ पे जो खतरा मंडरा रहा है, अगर यहाँ पे तेंदुआ लोग कह रहे हैं कि देखा गया है तो उसे यहाँ से रेस्क्यू करके जंगल में ले जाकर छोड़ने का प्रबंध भी करना चाहिए ताकि लोग यहाँ पे सुरक्षित यहाँ पे रह सके। चलते हैं, अधिक जानकारी के लिए सीधे बातें करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से और आप सभी के समक्ष जानकारी साझा करते हैं दर्शकों। আচ্ছা দাদা, এই জায়গা কিসের ভিড় করছে? কালকে রাতে 2টা বাঘ দেখছি। কি চিতাবাঘে হবে, লম্বা ছিল তো, লেজটা অনেক লম্বা ছিল, হাইটও ছিল, ভালোই ছিল। আচ্ছা, পা তো অনেক লম্বা লম্বা করে ফেলে। হ্যাঁ, স্পিরিট আছে। কালকে রাতে 8টার দিকে। আগেও দেখা গেছে? আগে দেখিনি, আমি কালকে রাতে দেখছি। কমসে কম তো 10 ফুটের দেওয়াল একদম লাফায়া, তার থেকে উপরের দিকে আরো লাফায়া গেল। আচ্ছা, কয়টা আছে? 2টা একসঙ্গে দেখছি, 2টা। হ্যাঁ, এই জায়গায় এরকম দেখা গেছে কি না? আমি তো আগে দেখি নাই, কালকেই আমি দেখলাম রাত্রিবেলা। আমি কাজের থেকে আসতেছি। আমি তো গোবিন্দমনের আমার অটো গ্যারেজ আছে, কাজ কইরা রাত্রিবেলা আসতেছি। এইদিকে গিরাউনের এইদিকে যে টেনাস মিটার আছে, ওইখানে জঙ্গল আছে, নালি আছে, ওই দিক থেকে বাইরে এলো। বাইরিয়া পরে আমাদেরকে দেখিয়া, আমরা তো 2জন ছিলাম, দেখিয়া একটা এইদিকে দেওয়ালের এইদিকে পার হইলো আর একটা ওইদিকে বিগ বাজারের ওইদিকে গেল। ওইদিকে নালি নালি আছে, জঙ্গলে কি আছে মনে হয়? হইতেও পারে, কোনো গ্যারান্টি নাই, কারণ জঙ্গল আছে তো পুরো। এই যে বাউন্ডারিগুলোর ভিতরে তো অনেক জঙ্গল না, থাকতে পারে। এটা কি মানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে কি জানাইছো? কালকে জানা হয়েছে। আমি তো এটা বলতে পারি না। কালকে জানা হয়েছে, আসছে। তোমার জানা নাই? হ্যাঁ। আচ্ছা, কি নাম তোমার? আমার নাম অমল রায়। বাড়ি কোথায়? বাড়ি তো আমার কুচবিহার ডিস্ট্রিক্টে, এইখানে কাজ করি। আচ্ছা দাদা, এই জায়গায় কি অভিযোগ শুনতেছি চিতাবাঘ দেখা গেছে বলে? অভিযোগ মানে বাঘ, আমরাও এতদিন সন্দেহে ছিলাম, শুনছিলাম যে বাঘ আছে এখানে, কিন্তু দেখিনি কোনোদিন নজরে। সিসিটিভি ক্যামেরা আসছে, শুনছিলাম খালি। কিন্তু কালকে আমাদের এখানে যে রাত্রে মানে মহিলাগুলা ঘোরাঘুরি করে একটু, তো এখানে দাঁড়াইছিল কিছু মহিলা,
তো ওদের সামনেই বাঘ লাফাইছে, আচ্ছা লাফায়া এই জঙ্গল থেকে ওই জঙ্গল গেছে। আচ্ছা তা আমাদের কথা হচ্ছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকেও জানা হয়েছে, পুলিশ প্রশাসনকেও জানা হয়েছে। আমাদের কথা হচ্ছে যে চারিপাশে আমাদের বস্তি এলাকা, ছোটো ছোটো বাচ্চাগুলো স্কুল যায়, কোনো সময় একাও যায়, সব বাচ্চাগুলো এখানে খেলাধুলা করে। আমাদের অভিযোগ এটাই যে এই জঙ্গল যেন তাড়াতাড়ির মধ্যে সাফা করে দেয়, আর বাঘ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এসে যেন উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই জায়গা তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক আছে, এই যে সরকারি আছে, সরকারি আছে, সরকারি ইসের থেকে আমি বলতেছি, মমতা ব্যানার্জিকেও বলতেছি যে আপনারা এখানে একটু নজর করেন, নজর করে আমাদের যে জঙ্গল আগে ছিল সেই জঙ্গল ছাপা হয়েছে, এখন আবার নতুন করে জঙ্গল লাগাচ্ছ। গাছ লাগালে ওটা ব্যাপার আলাদা, কিন্তু ওইখানে ভিতরে কী আছে এমন যে আমাদের পাবলিককে ঢুকতে দেয় না, গরু বছর ছাগল ছাড়ি কাউকে ঢুকতে দেয় না, কী আছে এখানে? চৌকিদার আছে, চৌকিদার আছে, খালি চৌকিদার কী আছে? ওই চৌকিদার কী করবে? জঙ্গল কি ও জঙ্গল ছাপা করার জন্য তো চৌকিদার রাখে নেই, না ওরা জঙ্গল করতেছে, ও জঙ্গল তো বানাইতেছে এখানে। ভয় আছে তো, সাপ পোকামাকড় জীবজন্তুর অনেক অনেক কিছু আছে। এখন যদি পাবলিককে ঢোকার জায়গা দিত এখানে, তাহলে এতদিন ওইরকম জঙ্গল হতো না, সবাই ঘুরতো এখানে। কিন্তু এখন ঘোড়া তো বন্ধ করে দিছে, ছাগলও একটা ঢুকতে পারে না। তাহলে ওখানে কী আছে? আমরা ওটা জানতে চাই, ওখানে কী আছে ভিতরে যে কোনো পাবলিককে ঢুকতে দেয় না। এখন যে আপনারা বলতেছেন কি চিতাবাঘ দেখছেন? জি, চিতাবাঘ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আসছিল। হ্যাঁ, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কালকে রাত্রে আসছিল, দুইবার আসছিল। একবার আইসা ও পায়ে সাপটা এগুলো দেখে গেল, তারপরে আবার পরে আসছিল আইসা পটকা সটকা দিয়ে গেছে। তা পটকা সটকা দিয়ে গেছে, যখন আমরা পটকা ফুটাবো তখন বাঘ চলে গেল। পরে তো সবাই আবার ঘুমাবে, তখন কি হবে? আবার চলে আসতে পারে। মানে মেন সমস্যাটা এই জায়গায় জঙ্গল যেটা আছে, হ্যাঁ, জঙ্গলটাকে অতি শীঘ্র তাড়াতাড়ি সাফা করতেই লাগবে। আর এই যে এত বড় জায়গা মানে ঘেরা ঠেরা দেওয়া আছে, এটা চালু হইতেছে না। এটা এখন ওটা সরকারি ব্যাপার, ওটা আমরা তো ওটা কিছু বলতে পারবো না, আমরা তো সাধারণ লোক। এখন ওটা কিসের জন্য ঘেরছে, ছোটো ছোটো ইন্ডাস্ট্রিজ বানাবে, কি শিল্প হবে ওখানে আমরা জানি না। এটা হলে ভালো হয়, আমাদের পাবলিকের ভালো হবে, কিন্তু পরিষ্কার রাখতে লাগবে। হ্যাঁ, কিন্তু পরিষ্কার রাখতে লাগবে। এই যে চিতাবাঘ দেখা পড়ছে, ওইটা চিতাবাঘকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে লাগবে। চিতাবাঘ যদি এখানে আসে, পাবলিকের হাতে যদি পড়ে, পাবলিক যদি মারে ফেলে, পরে পাবলিকের নামে কেস হবে। পাবলিক মারলো কেন? ফরেস্টের জিনিস। এই জায়গাতে দেখতেছি স্কুলও আছে। হ্যাঁ, স্কুলও আছে, বাচ্চা কাচ্চা খেলে ওখানে। ওইখানে তো প্রথম বাড়িয়েছে, এটাই কথা। বাচ্চা কাচ্চারই রিস্ক হয়ে যাবে। কি নাম আপনার? নূর ইসলাম। বাড়ি কোথায়? এইখানেই বাড়ি। এখানে বললে এই যে পিছনের আদর্শনগর। আচ্ছা দিদি, এই জায়গায় কি শুনলাম? কালকে আমি, আমার দিদি আর আমার একটা বান্ধবী আমরা রাস্তায় দাঁড়াইছিলাম, গল্প করছি। তারপরে ওই ওয়াল থেকে রাস্তায় ঝাঁপ মারলো, রাস্তা থেকে ঝাঁপ মারে আবার মানে এত বড় নালা, এত বড় ডিফারেন্স, ও 2 পা 3 পা আগায়, এত ডিফারেন্সের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে ওই পাশে চলে গেল। তো এই দাদারা পিছনে ছিল, আমরা বাঘ বাঘ করে চিল্লালাম, দাদারা আসলো, কি হয়েছে কি ঝাঁপায় গেল। আমরা বাঘের মতন দেখলাম, চিতাবাঘের বাচ্চা দেখলাম, বেশি বড় না, এই সাইজের হবে। তো গেল, তারপরে দাদা ডিপার্টমেন্টকে ফোন করলো, ডিপার্টমেন্ট একবার আসলো, বললো সাপ নাকি কোথায় বের হয়েছে, সাপ ধরতে গেছে। তারপরে রাতে 12টার সময় আবার ডিপার্টমেন্ট আসছে, বলছে আমরা সিসি ক্যামেরা দেখব। সিসি ক্যামেরা দেখার পরে যদি সত্যি চিতাবাঘ হয়ে থাকে আমরা কালকে ব্যবস্থা করব, আপনাদের কোনো ভয় নেই। তা এখন আমাদের ভয় নেই, কালকে বোম দিয়ে গেছে, ফাটাইছি, চলে গেছে। এই রাস্তাটা দিয়ে সব সময় আমাদের যাওয়া আসা করতে হয়, বাচ্চা কাচ্চা ওই বাংলা স্কুলটায় পড়ে। যদি কোনো সময় সামনে আসে, ও তো ছাড়বে না, বড়ই হোক ছোটই হোক। তা আমাদের তো ইমিডিয়েটলি একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। আর যেহেতু সিসি ক্যামেরায় দেখা গেছে যে এটা চিতাবাঘেরই বাচ্চা, তা আমরা চাচ্ছি এটার একটা তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা হোক, যেন আমাদের বাচ্চা কাচ্চা আমরা সবাই ভালো থাকি। আমি আর কিছু বলবো না, নমস্কার। নাম সরস্বতী রায়। বাড়ি কোথায়? বাড়ি এখানেই, রামগাঁও।